हर सोहिरा छाड़ कै करहे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखै रवदास। ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखै रवदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी किरपा सदका अज सारियां संगतां तन तन साहब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की पावन बाणी सारियां संगतां सरवण कर रहे हो। आओ रसना दी पाइए सांझ, बड़े ही प्यार ते सत्कार सहित आखिए जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आओ गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द के अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश करते हैं, आओ सारियां संगतां एक मन एक चित होकर के सरवण करते हैं जी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुपाती। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। रहाओ मेरी हर हूँ विपत जन करहूँ सपाई, चरण न छाडूं शरीर कल जाई। कहूँ रविदास परूं तेरी सांपा, बेग मिलो जन करना बिलाबा। कहूँ रविदास परूं तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलाबा। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां साहिब कमाल जगत गुरु सतगुरु गुरुआं दे गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन मुखारबंद विचों उच्चारण कीती होई पावन बाणी दे विचों शब्द सरवण कर रहे हो। गुरु प्यारिओ, जीव ने इस संसार दे विच जन्म लिया है और जन्म ले करके वो काल दे दायरे विच आया है और माया दे जाल दे विच फस गया है। अपने मूल तो भटक के वो इस संसार दे विच जीवन बतीत करदा होया कर्म करदा जा रहा है। जिस कर्मां दे चलदे चलदे जाने अनजाने दे विच कुछ खोटे कर्म भी करदा जा रहा है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, फिर जिस तरीके नाल कर्म कीते होवणगे धर्मराज दी कचहरी दे विच जा करके उसे तरह दा फल भी मिलेगा, उसे तरह दा फल भोगना पवेगा। और संत महापुरुष सानू आ करके ये आगाह करते हैं कि भाई ए जिहड़े कर्म ने इन्हां दा ए फल प्राप्त होवेगा, ए जिहड़े कर्म ने इन्हां दा ए फल प्राप्त होवेगा। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष सानू समझाउणा करते हैं कि चंगे कर्मां दा चंगा फल मिलेगा अते माड़े कर्मां दा माड़ा फल मिलेगा, भाव खोटा फल मिलेगा। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिमें सतगुर सानू ये शब्द के अंदर समझाउणा करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी समुची मानवता नू पावन पवित्र उपदेश दिंदे हन कि परमात्मा नू भुल्ले होए जीव जिहड़े परमात्मा नू भुल जाते हैं उन्हां दी संगत नीच है। पर जदों
ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਪਾਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा रहाओ। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, साहिब सानू शब्द के अंदर समझाना करते ने कि जीवां नू जीवन देण वाले परमात्मा जी, मैनू भुलाओ ना, मैं आप जी दा ही दास हाँ, मैं आप जी का ही बच्चा हाँ। मेरे उपर अपनी अपार कृपा करो ताकि मैं आप जी का नाम जप के आप जी के दसे हुए मार्ग के उत्ते चल के आप जी के नाल मिलाप कर सका। आओ गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिथे साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी ने उस अकाल पुरख के चरनां दे विच ये शब्द गायन करके इस शब्द दीआं पंक्तियां दे नाल उस सतगुर के चरनां दे विच अरदास बेनती कीती है कि सच्चे पातशाह मोहे ना विसारो, मैं जन तेरा। इसे तरीके नाल सानू भी इहो जी अरदास बेनती करनी चाहिए है, जिमें कि राजा पीपा जी ने अते होर बहुत सारे संतां महापुरुषां ने सतगुरां दे चरनां दे विच अरदास बेनती कीती है। आओ राजा पीपा जी दे जीवन ते एक छोटी जी झात पाउंदे हां। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जी, राजा पीपा जी जिन्हां नूं अज असीं संत पीपा जी कह के संबोधित करते हाँ, आओ उन्हां दा राजा पीपा तो संत पीपा तक दा जीवन सारियां संगतां एक मन एक चित हो करके सरवण करते हैं। राजा पीपा जी एक खत्तरी परिवार दे नाल संबंध रखते सन अते राजा पीपा जी बहुत ही दान पुण्य अते सेवा सिमरन करन वाले राजा सन। उन्होंने चारे वेद अते शास्त्र पढ़े हुए सन। उन्होंने वेदां दे विच पढ़िया होया सी कि अगर नाम की दात लैनी होवे तां किसी पूर्ण संतां महापुरुषां दी शरण दे विच जाना चाहिदा है। राजा पीपा जी ने साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की वडियाई महिमा अते कौतकां बारे बहुत सुनिया होया सी। अज मन दे नाल विचार कीती अते मन दे विच ख्याल आया कि इस समय साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी तो अलावा कोई पूर्ण संत महापुरुष इस संसार दे उत्ते नहीं है जिन्हां दे कोलों सिमरन दी दात भाव उस नाम दी दात प्राप्त की जा सके। पर मन दे विच ख्याल आया कि मैं खत्तरी उच्ची जाति वाला ते गुरु रविदास जी महाराज चमार जाति दे नाल संबंध रखते हैं, ते जे मैं सारियां दे सामने उन्हां दे कोल गया तां मेरी उच्ची जात वाले मेरा विरोध करनगे अते मेरे नाल ईर्खा करनगे कि उच्ची जाति दा हो करके कि एक छोटी जाति दे चमार कोलों नाम दी दात प्राप्त करन गया है। ते गुरु प्यारिओ, राजे पीपे नूं अज दिन रात चैन नहीं आ रही। मन दे विच नाम दी दात लैण लई भुख सी, सीने दे विच तड़फ सी, दिन रात नींद ना आवे। एक दिन मौका देखदियां होया
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਛਕ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਚੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਖਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਾਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੋਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਦਾਗ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਗ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੋਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਧਲੇ ਦਾਗ ਉਤਾਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾਗ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਦਾਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਥਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਗੁਣੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਮਾਵਤੀ ਜੀ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਖਿਆਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਾਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦਾਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਮਨ ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਜੋ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਓ ਰਾਜਨ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਹੂੰ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰਹੂੰ ਸਪਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੂੰ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਰੂਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਕਹੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਪਤ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਮ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਓ ਹੁਣ ਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ ਜਪੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।